Hello friends, today we are going to discuss one of the next topic, that is the biodiversity park. We already discussed about the different types of the park or biodiversity park, in which what happened or in which what included, that is, we know that biodiversity means there are varieties or numbers of the species of plants and animals which is present on the earth. That is called as the biodiversity. The second important thing in the biodiversity means why it is important, because to maintain the ecosystem. To maintain the ecosystem, biodiversity is important. Okay, ecosystem means what? That is biotic and abiotic species which is present on the earth, that is called as the ecosystem. Okay, then in that biodiversity park, this biodiversity park, it is one of the place where the maintain nature beauty. Okay, it maintain the place where the maintain the nature of beauty. अशी प्लेस की जिथे नेचरचे ब्युटी जे आहे ते सांभाळून ठेवले जाते किंवा मेंटेन केले जाते, दॅट इज कॉल्ड एज द बायोडायव्हर्सिटी पार्क. सेकंड, इन विच दिस प्लेस वेअर मेंटेन, आता ब्युटी मेंटेन करून ठेवत आहे नेचरची, म्हणजे काय मेंटेन करून ठेवत आहे, दॅट इज मेंटेन द इकोसिस्टीम. आता इकोसिस्टीम आला म्हणजे तिथे काय येणार, प्लांट अँड ॲनिमलच्या डिफरंट स्पेसिस मीन्स बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर. बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर म्हणजे काय, लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. अनदर इम्पॉर्टंट थिंग, दिस प्लेस वेअर मोस्टली इम्पॉर्टंट दिस बायोडायव्हर्सिटी पार्क which is responsible to protect endemic animal or endemic species. So what is meant by endemic species? The endemic species in where, that is the endemic species where the particular animal or plants were present in a particular region. Okay, the species were present or live in a particular region. ओके, इन अ पर्टिक्युलर रिजन. म्हणजे असे काही ॲनिमल किंवा प्लांट स्पेसेस आपल्याला आपल्या कंप्लीट वर्ल्डमध्ये दिसेल की ज्याच्यासाठी पर्टिक्युलर प्लेस जी आहे तीच असणार. म्हणजे त्या एखाद्या लँड आहे तर त्या लँडवर ज्या काही स्पेसेस दिसतात त्यांना लँडचीच गरज असणार, त्याची बायोडायव्हर्सिटी चेंज होऊ शकणार नाही, त्याचं हॅबिटेट जर चेंज केलं तर तो तिथे जगू शकणार नाही. फॉर एक्झाम्पल अमिबा आहे, तर अमिबा काय आहे, अमिबा विच इज नॉट अमिबा, डिफरंट एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल डिफरंट बर्ड्स आहे. ओके, डिफरंट बर्ड्समध्ये वन ऑफ द बर्ड दॅट इज कॉल्ड एज अ निलगिरी ब्ल्यू रॉबिन. ओके, निलगिरी ब्ल्यू रॉबिन. This species were present, it is one of the species of bird which is present in a shola forest, and this shola forest present where, at the higher hill of southern India. Where it is present? At the higher hill of southern India. One of the example, this is one of the example of the endemic species. Understand what is meant by endemic species? Endemic species means the species were present in a particular region. Okay, that is called as the endemic species. For example, Nilgiri blue robin, and another example that is Nilgiri tahar. Nilgiri tahar, which is one of the animal which is present on the Nilgiri, present in the Nilgiri hills. Okay, किंवा Nilgiri hills वर आपल्याला दिसेल ती species. Then for the maintaining of this biodiversity, the conservation or different types of conservation will be used. Okay, or it use the conservation means आता बायोडायव्हर्सिटी पार्क
जे आहे किंवा याच्या आधी आपण बघितलं की बॉटनिकल गार्डन बघितले, त्याच्यानंतर झुलॉजिकल पार्क बघितलं. बॉटनिकल गार्डन जे आहे, बॉटनिकल गार्डनमध्ये काय आहे की पर्टिक्युलर आपल्याला स्पेसेस दिसेल आणि त्या स्पेसेसवर आपण सायंटिफिक कशासाठी फॉर द स्टडी ऑफ सायंटिफिक स्टडी म्हणजे एखाद्या प्लांटची किंवा प्लांटची आपल्याला टॅक्झॉनॉमिकल स्टडी करायची आहे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करायची आहे, तर आपल्याला त्या बॉटनिकल गार्डनमधून कलेक्ट करून आपण त्याची स्टडी करू शकतो. बरोबर आहे. तर इथे बॉटनिकल गार्डनमध्ये बॉटनिकल गार्डनमधल्या ज्या स्पेसिस आहे किंवा झुलॉजिकल पार्कमध्ये डिफरंट ॲनिमल्स आहे, तर या ज्या प्लांट आणि ॲनिमल्सच्या स्पेसिस आहेत त्याचं काही कन्झर्वेशन केलं जाते. तर देर आर डिफरंट 2 टाईप्स ऑफ कन्झर्वेशन इन विच again for the maintaining of biodiversity this conservation term which is used, that is the ex situ and in situ. There are different 2 types of conservation, in situ and ex situ. Ex situ conservation. Okay, so what is the difference between ex situ and in situ conservation? Ex situ and in situ. In situ means what? The plant or animal species which is conserved in that of the natural habitat. म्हणजे त्याच नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये काही ॲनिमल्स किंवा प्लांटचं कन्झर्वेशन केलं जाते, दॅट इज कॉल्ड एज द इन सिच्यू. ओके, अँड अपोजिटली टू दॅट ऑफ द एक्स सिच्यू, एक्स सिच्यू मीन्स व्हॉट? Out of that natural habitat, the plant or animals are preserved. Okay, the plants and animals are preserved in that called as the ex situ conservation. Understand what is the difference between in situ and the ex situ conservation? In that in situ conservation, that is the conservation, or in that in situ there is a plants and animals are preserved in that of are conserved in that of natural condition, that is called as the in situ. In it conserved plant and animal species in a natural habitat. Natural habitat, that is called as the in situ. And when the plant and animal species were preserved outside of natural system. म्हणजे आर्टिफिशियली आपण जे सिस्टीम असते, म्हणजे नॅचरल सिस्टीम आहे त्याच्या आउटसाइडला आपण एखादी कन्झर्वेशन करत आहोत, दॅट इज कॉल्ड एज द एक्स सिच्यू. फॉर एक्झाम्पल, आता इथे जर बघाल तर तुम्ही इट इज वन ऑफ द ॲप्रोप्रिएट और वन ऑफ द सिस्टीम, ॲप्रोप्रिएट और इम्पॉर्टंट सिस्टीम ऑफ द नेचर, and it is responsible to maintaining the ecosystem. It is responsible to maintaining the ecosystem. The another important thing in that area means conservation of that area where the population of species are seen. म्हणजे आपल्याला इथे व्हेरिएशन सुद्धा पाहता येईल. कुठे? इन सिच्यू मध्ये व्हेरिएशन आर ऑल्सो सीन, अँड फ्रॉम दिस व्हेरिएशन नंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन इज ऑल्सो सीन इन टू दॅट ऑफ द इन सिच्यू. म्हणजे समजा आता तुम्ही काय नॅचरल इथे आर्टिफिशियल, फॉर एक्झाम्पल आता जर एक्झाम्पल बघायला गेलो एक्स सिच्यूचं ॲक्वेरियम बघा, ठीक आहे, ॲक्वेरियम, आणि इथे एखादं पॉन्ड घ्या किंवा एखादा लेक घ्या. त्या लेकमध्ये आपल्याला काय दिसेल? नंबर्स ऑफ फिश स्पेसिस आर सीन. ओके, नंबर्स ऑफ फिश स्पेसिस आर सीन. बट वेन वी सी एक्स सिच्यू कन्झर्वेशन, वेन वी सी द ॲक्वेरियम, पर्टिक्युलर एक ॲक्वेरियम जर बघायचं असेल तर तिथे काय केलं जाते? फ्रॉम द डिफरंट प्लेस कलेक्शन ऑफ फिश. ओके, म्हणजे तिथे काय करतो आपण की इथे आर्टिफिशियली आपण एक ॲक्वेरियम तयार करतो. आर्टिफिशियली त्या फिशेसला त्याचा जे हॅबिटॅट आहे ते देतो आपण. म्हणजे तिथे काय करतो आपण की वेगवेगळ्या ठिकाणावरून वेगवेगळे स्पेसिस जमा करतो आणि ते एका जागेवर आणून तिथे त्याचं कल्चर करतो. म्हणजे फिश कल्चर सुद्धा माहीत असेल तुम्हाला, फिश कल्चर आहे. किंवा अनदर इम्पॉर्टंट थिंग दॅट इज द जीन बँक आहे. म्हणजे पर्टिक्युलर जीनची जर जीन थेरपी आहे किंवा जीन बँक आहे, ओके, फॉर द पर्टिक्युलर डिसीज डिफरंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड जीन,
different genes are used from this gene bank or gene library. ओके, तर जीन लायब्ररी आहे. जीन लायब्ररीमध्ये काय करतो आपण की डिफरंट जे जीन लायब्ररी आहे म्हणजे जीनची एक पर्टिक्युलर लायब्ररी फॉर्म करतो, बरोबर आहे. तर इथे फॉर द पर्टिक्युलर डिसीज दॅट इज कॉल्ड एज द जीन बँक और जीन लायब्ररी इन फिश कल्चर. आलं का डिफरन्स लक्षात. इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण नॅचरली जे ॲनिमल आणि प्लांट्सचा हॅबिटेट आहे त्याच्यामध्ये जे कन्झर्वेशन दिसते दॅट इज कॉल्ड एज इन्स्टिट्यूट, अँड एक्सिट्यू दॅट इज द आर्टिफिशियली वी मेड आउट ऑफ दॅट नॅचरल सिस्टम दॅट इज कॉल्ड एज द एक्सिट्यू कन्झर्वेशन. अँड फॉर एक्झाम्पल फिश कल्चर, वेन वी see the fish aquarium, at that time you have to collect the different species of fishes in that aquarium and we make the aquarium. Okay, so that it is all over about the ex situ conservation and in situ conservation. And this thing which is mostly used into that of the different park or different garden, different botanical garden or museum or in the zoological park, or mostly it is used into that of the biological diversity or biodiversity park. Okay, in that biodiversity park for maintaining the ecosystem, these two things are also seen or used for the maintaining ecosystem or maintaining the variation of plants and animal system.